Bonjour à tous. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на четвертую встречу в цикле встреч с современными художниками, который называется «Курс знаний». Это становится уже очень приятной привычкой проводить среды за встречами с художниками благодаря Антону Яхонтову и Андрею Бартеневу, которых я приветствую. Здравствуйте, Антон, здравствуйте, Андрей. Счастлив видеть вас сегодня вечером на новой встрече с деятелями современного искусства. Действительно, это традиция, которую мы продолжаем в эту среду. Но, может быть, у нас появилось что-то новое с последней встречи. Это возможность для нашей публики одновременно видеть эти встречи в реальном времени и в физическом виде, и в онлайне. Теперь у нас появилась возможность увидеть эти встречи, придя на новую сцену Александринского театра. Мы прекрасно знаем, французский институт в России прекрасно знаком с этой новой сценой. Это одно из наших излюбленных мест в Санкт-Петербурге, с которым мы постоянно сотрудничаем в художественных проектах. И с новой сценой, и с Антоном Яхонтовым мы 2 года подряд организовывали фестиваль «Акусмониум». Это невероятно интересный фестиваль, который состоялся уже 2 раза. К сожалению, в 2021 году он не происходил. В 2020 году он не происходил, но, надеюсь, постучим по дереву, в этом году фестиваль состоится. И по этому случаю я хотела бы пригласить на него наших 2 гостей, которых я вам сейчас представлю. Это Филиппо Фабри и Лоран Карст, которых я хотела бы пригласить на фестиваль «Акусмониум», на котором мы более подробно поговорим, может быть, потом в ходе этой встречи, потому что наши гости, большие специалисты по пространственной организации звука. Поэтому добро пожаловать, Филиппо, добро пожаловать, Лоран. Несколько слов о наших гостях. Филиппо Фабри – это композитор, аранжировщик, композитор, мультиинструменталист, и он читает лекции в университете Пари-Сакле. Его интересует и кино, и театр, и инсталляции, и кинопроизводство. Добро пожаловать к нам, Филиппа. Что касается Лорана Карста, то это архитектор и дизайнер, лауреат премии Виллы Медичи по тематике переработки промышленных отходов в сотрудничестве с другими архитекторами. Он выполнил ряд интереснейших объектов по организации зданий в городском пространстве. Вот несколько информации, и теперь я передаю слово Антону и Андрею. Большое спасибо, Паскаль, за, как всегда, прекрасную презентацию и за наше сотрудничество, на самом деле, многолетнее, в том числе и Акусмониум. И большое спасибо за то, что в ноябре мне довелось, ну пусть в Зуме, но тем не менее побывать на замечательной Марсельской биеннале, где мы познакомились, в том числе с сегодняшними гостями. И вот отсюда родилась идея, сначала у меня, потом мы с вами проговорили. Я очень рад, что потом подключился Андрей и еще его повернул совершенно в другую сторону, более образовательную. Но идея, как бы там последняя капля, как бы вот капнула на меня именно вот в ходе общения в рамках Марсельской биеннале, в том смысле, что я понял, ну как бы, когда мы знаем, когда мы видим афишу, на афише написано театр, режиссер, Чехов, актеры, мы уже представляем о том, что будет, если мы пойдем на этот спектакль, и плюс-минус мы понимаем, что нас там ждет. Когда мы видим буто, подготовленная гитара, подготовленный рояль, у нас есть представление о том, что нас там ожидает. То есть вот мы в состоянии представить, что там будет. Но дело в том, что касается медиа-арта,
вот шанс угадать, что тебя ждет после того, как ты прочитал, ознакомился с этапом этого художника или этой группы, или с биографией, или с презентацией, посмотрел сайт, прочитал всю критику об этом. И тем не менее шанс понять, что, о чем эта работа, именно этого художника, он как бы все меньше и меньше, и уже вот на этом биеннале у меня состоялся, я понял, что вот этот в мире, ну как бы мир прошел, мир медиа-арта и мир искусства прошел эту точку невозврата, наконец я это понял, вот в этом смысле, что, например, на этом биеннале было очень много художников с очень похожим сетапом, например, VR, Black Box, колонки. Это не говорит абсолютно ни о чем, то есть в смысле, что я, насколько я понимаю, о чем эта работа, мне обязательно... Les enceintes, etc. Mais j'ai compris que je dois parler avec l'artiste pour comprendre ce qu'il fait. Et donc, cette confusion est assez symptomatique. Elle est même positive. Je vote tout à fait pour. Mais je pense que les directeurs des galeries, les directeurs de théâtre partagent cette confusion. Donc, tous les professionnels d'hier sont en peu confus et ne peuvent pas organiser une interaction adéquate avec les artistes contemporains. Et c'est justement à cela qu'est consacré notre cycle. Non seulement on parle avec les grands artistes, mais on essaie de déterminer une organisation triangulaire. Par exemple, ce qui vous sert de cadre, ce qui sert de cadre à André, ce qui sert de cadre à moi, et ce qu'on fait au cours du festival Acousmonium. Donc, quand on a appris ce que c'est, on peut s'y orienter, mais pas dans le média art qui se développe d'une façon fulgurante. Et avant de passer le relais à André, je voudrais rappeler son idée qui va revenir aujourd'hui comme elle revient toujours. Il est impossible de se trouver à l'avant-garde du média art et rester en même temps un artiste solitaire, un artiste solo. Tu dois coopérer avec les autres, tu dois avoir les experts avec toi, tu dois avoir les collègues, les gens qui collaborent avec toi, les centres de recherche, le financement, ça doit être une coopération assez large. Et aujourd'hui, donc, notre quatrième rencontre, donc pour la première fois, on est sur la nouvelle scène et pour la première fois, nous avons un projet de coopération avec 4 personnes très actives et c'est là que je passe la parole à André. Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de revenir au programme de notre conversation, dialogue avec l'Institut français, avec Antonia Kontoff et nos nouveaux invités, et de parler de ce que représente vraiment la nouvelle tendance, le nouveau courant de l'art. Donc, comme a dit Anton, c'est plus ou moins la conscience collective. Et ma galerie sur Taganka, qui se trouve à Moscou, est justement une plateforme pour les expériences où les artistes de différents horizons se retrouvent et créent des sortes d'expériences qui constituent une connaissance de base pour leur avancer, pour leur percer ensuite. On vient d'ouvrir une exposition samedi, un projet s'appelle Maman, Maman. J'ai fait une robe en plastique, je suis partie danser. Et l'autre projet s'appelle l'atelier du Photoshop manuel. Donc, les buts de l'exposition touchent en même temps le thème écologique, très important et très actuel, mais en même temps un problème technique. Un Photoshop manuel, c'est une sorte de version humoristique du programme qu'on utilise depuis des années. Et donc, l'atelier du Photoshop manuel s'oppose à une tradition et ce projet d'exposition casse nos repères sur la création de la photo actuelle.
lorsqu'on parle de la robe en plastique, là, bien sûr, cela concerne l'utilisation et le traitement du plastique et c'est seulement la musique qui va nous permettre de faire face à ce problème écologique. Donc, bienvenue dans ma galerie, bienvenue dans la discussion aujourd'hui. Je suis très heureux que l'Institut français nous envoie constamment des personnages tout à fait extraordinaires et donc ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles dans la direction de ces deux artistes. Voilà, c'est à vous. Oui, bonjour à André, Anton, Pascal, merci beaucoup pour l'introduction. Merci à tout le monde pour cette invitation qui vraiment, nous fait vraiment plaisir. Donc, et merci évidemment de nous avoir projetés dans cette galerie virtuelle, mondiale, cet espace, comme disait Anton, qui permet de collaborer et d'un coup avec plein d'autres entités. Donc, je pense qu'on a une petite introduction sur le travail dans lequel Laurent et moi on s'inscrit. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Labo Factory, qui a été créé donc, par Laurent Karst et Jean-Marc Chomaz, notre personnalité très importante pour nous. Et il y a désormais plusieurs années. Voilà. Donc, en 2005. Voilà, en fait, Laurent va en parler un petit peu. Oui, en 2005, on a eu cette idée de fonder, en quelque sorte, un territoire commun entre l'art et la science, ce qui n'est pas nouveau, hein, parce que cette question de rapprochement entre l'art et la science date depuis l'Antiquité, en passant par Léonard de Vinci, le siècle des Lumières, il y a eu, avec les expérimentations publiques des sciences, etc., il y a eu tout ce travail avant-coureur de rapprochement et qui s'est cristallisé, on va dire, au XXe siècle à travers l'art cinétique. Et nous, début XXIe siècle, on a voulu prolonger, comme beaucoup d'autres artistes qui se penchent vraiment sur cette question de comment opérer ce transfuge entre l'art et la science, avec Jean-Marc Chomaz, qui est chercheur en mécanique des fluides, basé à l'École Polytechnique. En 2005, on a donc créé ce collectif. Et vraiment, la philosophie de ce collectif, c'est un peu ce que vous disiez, c'est de créer des rapprochements, pas seulement entre l'art et la science, mais des rapprochements humains entre personnes, puisque aujourd'hui, l'art fait appel à énormément de disciplines, de compétences croisées, de savoirs. Et au sein de Labo Factory, depuis donc une quinzaine d'années, on peut dire que les trentaines d'œuvres ont été signées en tant qu'auteurs par une quinzaine de personnes. Et on a collaboré avec, on verra sur les vidéos, il y a toute la liste des personnes et encore, mais on a collaboré aussi bien avec des artistes qu'avec des photographes, des vidéastes, des compositeurs, des philosophes. Et cette dimension, je dois dire, pluridisciplinaire est fondamentale dans notre travail. Je pense que Filippo, qui est chercheur et compositeur, incarne bien cette nouvelle génération de personnes qui sont protéiformes, on va dire. Eh bien, d'ailleurs, ma rencontre avec ce monde, c'est arrivé justement grâce à Laurent et Jean-Marc, il y a désormais 3-4 ans, dans un contexte complètement nouveau pour moi. Avant, j'ai gardé mes vies de chercheur en nanosciences et de compositeur un petit peu séparées pour une raison quelconque. Et à un moment donné, le hasard a voulu que je rencontre ces deux personnalités. Dans le cadre de l'école de Dijon. Dans le cadre, voilà, d'un événement voilà, d'une école d'art dans lesquelles on verra tout à l'heure quelques petites images justement des workshops très intéressants et formateurs dans le domaine de la recherche-création et de l'art-science que Jean-Marc et Laurent ont institué, ils ont créé et ils ont après pérennisé. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu par hasard dans ces contextes-là et je suis tombé complètement
amoureux de ces problématiques complètement imbriquées, entre autres. Et en fait, mes deux âmes de scientifique et de artiste-compositeur, elles se sont fondues automatiquement. Mais en fait, il avait toujours été. C'est que, au contraire, la dissociation était artificielle. Elle avait été opérée par des catégories un peu imposées par la société, par la pédagogie, par peut-être la famille, on ne sait pas quoi, mais c'est quelque chose qui était artificiel. Et là, ça s'est rejoint d'un coup. Et après, ça a donné une énergie gigantesque qui a tout de suite débouché sur des productions qui ne s'arrêtent plus depuis. Donc, depuis. Et là, tu peux peut-être en parler. Oui, je peux dire deux mots parce que c'est cette petite anecdote de magistrale d'ouverture d'esprit, parce que le jour où on a commencé le workshop à l'École nationale supérieure d'art de Dijon, l'idée, c'était de mélanger à la fois des artistes, des étudiants en art, des étudiants en design, mais aussi on avait fait un appel à des scientifiques, des étudiants-chercheurs dans les écoles de sciences, notamment à Polytechnique. Et le jour où on ouvre le workshop, on fait un tour de table et puis on voit une personne qui on dit mais est-ce qu'il est vraiment étudiant? Et en fait, c'était Filippo. Filippo, il avait vu une annonce pour étudiants alors qu'il est chercheur en labo à l'université de Saclay. Et il était venu de son propre… voilà. Et c'était formidable parce que non seulement il était là en tant que chercheur, donc il a pu apporter toute sa connaissance, et il se trouve que c'est lui finalement qui a composé toutes les musiques autour des exoplanètes que les étudiants ont créées. Mais on va en parler 5 minutes. Ouais. Que les étudiants ont créé. Et donc, tout le travail sonore, finalement, de composition est advenu comme ça, comme par magie, dans ce workshop. Mais on peut peut-être passer le… Alors, c'est ça. On peut demander à la personne qui gère la technique de passer la vidéo intitulée B Workshop. On vous laisse regarder quelques images qui vont illustrer ces moments magiques de création et de recherche avec des étudiants. Et après, on pourra les commenter. Ok. Super. Donc, oui, alors juste pour dire que dans ces images, en fait, il y a 3 ou 4 workshops mélangés. Mais pour revenir, on y reviendra de toute façon au cours de la discussion. En fait, il y a ce travail sur les exoplanètes, sur ce qu'on appelle paysages extrasolaires. Et c'était l'objet de ce workshop à Dijon, pour lequel pour commencer ce workshop, on a invité un spécialiste, un astrophysicien, qui a fait un état des lieux, en fait, de l'observation du ciel à partir des nouveaux moyens technologiques actuels. Hein, c'est-à-dire, on sait à travers les ondes hertziennes, les ondes gravitationnelles, des mesures de lumière, depuis à peu près 20 ans, ces nouvelles technologies ont permis d'identifier 4000 nouvelles planètes, ce qui est quand même incroyable. Et ces 4000 nouvelles planètes, chaque jour ou chaque semaine, on en découvre des nouvelles, mais évidemment, elles sont à des millions d'années-lumière de la Terre.
Donc, il est fort probable, même on pourrait presque l'affirmer, que jamais on en aura de visualisation, d'image. Voilà. Donc, le workshop a commencé dans cette interrogation. Et pendant une semaine, quand vous avez vu ces tables avec des milieux incroyables, des mélanges de vapeur, d'eau, de matière en fusion, pendant une semaine, les étudiants, en fait, ont fabriqué des environnements improbables avec des principes de rotation et de mouvement pour recréer artificiellement, mais en fait avec de la vraie matière, des environnements apparentés à l'une de ces 4000 planètes. Voilà. Et donc, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant une semaine pour produire ces images. Et au bout d'une semaine, le mot d'ordre, c'était de prendre une vidéo et de filmer en un seul plan ce qui se passe dans leur manip, en fait. Bah, tu peux peut-être… Oui, donc de mon côté, je me suis un peu approprié de ce procédé qui mettait donc tout de suite en communication les technologies et les techniques et la science avec l'âme un peu artistique, évidemment, des différents sujets. Et je l'ai interprété de mon point de vue de compositeur. Donc, mon idée, ça a été de trouver un peu l'âme, si vous voulez, l'âme sonore, l'âme de la matière acoustique et même la vibration de chacun de ces assemblées planétaires. Alors, à la fin, il y en a eu 37. Et donc, sur une sélection de voilà. Quasiment 150 planètes qui ont été fabriquées, mais vraiment in situ, avec tous ces matériaux, de la brume, de l'eau, des colorants, des moteurs qui venaient actionner ces milieux, etc., pour reconstituer des principes de rotation, etc. Et donc, une fois réinterprété ce corpus, l'idée, c'était de créer une symphonie planétaire, en gros, où chaque orbite de chaque planète était en quelque sorte représentée par une matière sonore qui, après, devait se fondre avec disons, la verticalité de la correspondance de tous ces corps célestes qui gravitaient dans leur trajectoire interstellaire. Et à partir d'un Big Bang, disons, ancestral, ils répètent leurs orbites. Au contraire, il y a des rogue planets, donc des planètes un petit peu sans orbite qui naviguent. Et donc ça donne une matière sonore qui s'intercepte, qui collide, qui interfère et qui se réaligne avec une probabilité évidemment très faible, mais qui pourrait se réaligner dans le Big Bang universel originaire si on attend suffisamment de temps, évidemment. Peut-être qu'on peut, juste on en reparlera, mais en fait, tout ce travail de workshop a finalement donné lieu à plusieurs expositions, notamment en 2018 à la Cité des Arts à Paris, où à travers une sélection comme disait Philippot, d'une quarantaine de planètes, donc de vidéoplanètes, on a projeté sur un mur toute cette collection de planètes imaginaires réalisées au cours de ce workshop dans une installation qu'on a nommée Paysage extrasolaire. C'est ça, donc on peut passer peut-être la vidéo à Paysage extrasolaire et on pourra la commenter. C'est le résultat en fait de ce travail.
Oui, voilà, merci d'avoir passé cette vidéo. Donc, on entend un petit peu, on n'a pas pris tous les planètes, évidemment, c'était juste un extrait, mais l'identité sonore, la matière sonore de chacun s'imbrique pour donner. Alors, l'idée, le défi compositif, c'était que les trajectoires étaient complètement random. Et donc, la façon d'apparaître et disparaître des planètes, c'était random, mais ça devait constituer toujours une harmonie ou des dissonances quand même plaisant pour l'auditeur. C'était un expo complètement à large spectre. Donc, il y avait quand même un défi compositif de gérer l'aléatoriété et le chaos, mais de façon un peu contrôlée. Première chose. Et puis, je voulais aussi dire, vous avez vu dans la précédente vidéo d'autres endroits, d'autres espaces. Donc, c'était des exemples d'autres workshops qu'on y reviendra, Ouais. voilà, sur d'autres manips. Et c'était juste pour revenir sur ce qu'il disait Anton au début, que finalement, et aussi ce qu'il disait Laurent, qu'on essaye de, à chaque fois, inclure le public dans nos expériences, de le rattacher, de donner toujours une communication, non seulement à travers l'œuvre, évidemment, la couche sensitive, mais après, d'aller manipuler, expliquer avec les personnes et de vraiment partager notre expérience à l'art science. Et juste pour conclure sur paysage extrasolaire, si on refait un tout petit peu le cheminement, ben en fait, on est proche de la science finalement dans la première interrogation, c'est-à-dire on interroge la science dans ses avancées actuelles, c'est le point de départ. Ensuite, par rapport à la science, on reconduit des principes de laboratoire, parce que finalement, une semaine de workshop, vous l'avez vu, c'est plein de mini-laboratoires pour fabriquer des planètes. Et là, par contre, on n'est pas dans l'objectivité, on est vraiment dans la question du sensible et de l'imaginaire. Et puis après, oui, ça engage des questions vraiment philosophiques de la place de l'homme dans l'univers. Et on se rend compte que dans cette immensité du cosmos, l'homme finalement est tout petit. Eh ben, oui, donc c'est cette idée de retrouver un petit peu la nature, les cosmos dans son unité et d'observer un petit peu les phénomènes. On a travaillé, donc c'était la deuxième œuvre avec laquelle on a travaillé ensemble avec Laurent et Jean-Marc. Et donc une autre personne qui n'est pas ici, mais un autre compositeur, Greg Louis, sur donc l'idée de se réapproprier un petit peu de l'observation du ciel et de la complexité de la matière dont il est composé et tout ce que l'observation de cet objet peut nous susciter. Donc avec une œuvre qui s'appelle Sky. Et Laurent, tu veux nous décrire? Oui, je pourrais dire aussi deux mots par rapport à ça. C'est que c'est vrai que la proximité avec un laboratoire de mécanique des fluides qui questionne, qui travaille sur des questions de climat, de milieu, etc., nous amène forcément à utiliser des médiums qui sont propres à ces recherches. C'est-à-dire que dans Labofactory, on utilise beaucoup l'eau, on utilise beaucoup la brume, on utilise beaucoup la question de la lumière, le travail sur la lumière, mais aussi tout ça fait l'objet de protocoles assez proches des protocoles scientifiques. Et là, en l'occurrence, on essaie de réinjecter de nouvelles perceptions par rapport au climat. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une déroute assez grave sur ces questions. Et à travers ces œuvres qui utilisent finalement, qui réinterprètent des phénomènes naturels, comme vous allez le voir avec Sky, qui travaille. Sky, c'est comme son nom l'indique, c'est une tranche de ciel, quasiment une tranche de ciel, qu'on a reconstituée et qu'on regarde finalement pas en levant la tête, mais qu'on regarde d'au-dessus. Ou de côté. Ou de côté, et qui introduit un rapport nouveau finalement avec le déplacement des nuages, avec des phénomènes naturels. Et aujourd'hui, pour
se remettre en situation de questionner le climat, on a besoin, à travers l'art, d'éprouver peut-être de façon différente certains phénomènes. Peut-être que la vidéo, elle sera plus parlante que ce que je viens de dire. On peut peut-être la passer. Non, c'est très bien ce que tu viens de dire. On peut passer la vidéo intitulée C'est Sky et après je parlerai du son par rapport à cette vidéo. Oui, donc un petit aperçu. Après, dans le after party, il y aura un petit peu plus. Oui, un petit peu plus. C'était un teaser. Et donc, vous voyez un objet qui est complètement immersif, hypnotisant. On peut le regarder pendant des heures. Personnellement, j'adore cette œuvre, Sky. Et donc, la partie sonore, elle est complètement imbriquée avec le discours que Laurent vient de vous exposer autour des aussi un petit peu, non seulement la perception, mais l'engagement et la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Donc, l'idée, c'était de vraiment faire entendre les deux pôles, donc une action positive et organique que donc l'être humain peut avoir vers l'environnement, et dans ce sens-là, symbolisé par laisser les ciels un petit peu se dévoiler, et donc avec un fond sonore, une composition plutôt organique, et puis donc une de mes compositions. Et puis une autre âme, si vous voulez, donc une âme plutôt destructive, disons, à se centrer sur le contrôle technologique, et finalement sur la destruction ou sur l'apprivoisement négatif de l'environnement, avec une âme plutôt donc électronique acide qui a été composée par Greg, lui. Et ces deux âmes, elles coexistent toujours parce que bon, on n'est pas toujours bon, gentil ou méchant vis-à-vis de l'environnement. On a toujours on est entre les deux, évidemment. On a une action, sauf se loger sur le haut d'une montagne et ne rien toucher à la technologie. Mais malheureusement, on a une empreinte environnementale aujourd'hui, une empreinte carbone, etc. Et donc, dans une des versions des Sky, c'était coexistence des deux entités, c'est entendu par une programmation qui est donc reliée au mouvement du ciel. Donc, le son est synchrone au ciel et assez long en scénario qu'on a écrit. Dans une autre version qu'on verra dans la partie, cette action est liée en interaction avec l'auditeur. Donc, c'est lui qui interagit et qui… Peut-être parce que c'est un peu abstrait ce que vient de dire Philippot, j'en conviens, mais en fait, imaginez que vous avez une vague de 2 mètres de long, hein, c'est-à-dire de la brume qui est contenue dans une vague. Et en fait, cette brume se déplace d'avant en arrière, comme ça. Elle parcourt tout le chemin de ce canal. Et au fur et à mesure qu'elle arrive, par exemple, du côté gauche, le son devient organique. Et quand elle recule vers le côté droit, c'est plutôt le son beaucoup plus industriel qui prend le dessus. Donc, il y a sans arrêt, en fait, il y a une parfaite corrélation entre le mouvement de la brume et le son. Elle se déplace vraiment en fonction du son. Et en même temps, son déplacement induit le passage d'une matière sonore très organique à une matière sonore industrielle. Donc ça, finalement, c'est un résultat dans les objets de Labo Factory, on essaye de rien voir de cette technologie,
Mais autour de ça, il y a tout un travail assez phénoménal de programmation, parce qu'en fait, cette vague se déplace dans un canal parce qu'on gère la dépression d'air dans ce canal. Et en fait, Filippo et Greg ont composé des partitions qui elles-mêmes interfèrent sur la dépression dans ce canal. Et cette dépression, en retour, déplace la brume. Voilà. C'est ça le processus qu'on a poursuivi. Et je dois dire que, encore une fois, il y a eu un travail de laboratoire complètement dingue pour arriver à ça. Et quand je dis travail de laboratoire, c'est aussi un principe d'incorporation. C'est-à-dire que la brume, on la vit dans notre chair, en fait. On la ressent comme un élément qui n'est pas seulement visuel, mais corporel. C'est pour reprendre Merleau-Ponty. Enfin, moi, je suis un fan de ce philosophe qui a beaucoup parlé de ces questions de perception. Et aujourd'hui, on sort véritablement avec l'art du XXIe siècle et l'art des médias, comme vous l'appelez aussi, de cette question du visuel. L'art, maintenant, est capable de venir questionner la chair, la matérialité. Voilà. Et Sky, elle incarne véritablement ce rapport. Quand vous êtes à côté, vous êtes pris dans ce mouvement. Oui, et donc, tu as fait juste ces précisions. Et aussi, je voulais préciser qu'on essaye, quand on dit programmation, c'est vraiment une écriture que met en œuvre autant l'écriture pour les planètes, autant l'écriture pour Sky. On verra d'autres modèles d'écriture pour d'autres œuvres. Et pour le reste, on essaie de garder quand même le plus de physicité, vraiment d'analogique, si on peut dire, dans nos œuvres. Donc, de limiter au maximum l'intervention de l'outil numérique de la simulation, etc. Mais plutôt, vous avez vu à un moment donné passer une image d'un synthétiseur modulaire analogique que donc on a choisi d'utiliser pour son côté vraiment un peu charnel du signal. Et c'est le signal justement du synthétiseur modulaire qui, lui, comme disait Laurent, va contrôler le contrôleur des moteurs qui, eux, contrôlent la dépression. Donc, on peut dire que c'est vraiment le son qui fait bouger le ciel. Alors, c'est quand même assez poétique. Et je pense que les gens, les visiteurs, les auditeurs, ils se rendent compte de ça, même sans savoir qu'il y a une technologie derrière. Je crois que... Il y avait une question? Да, спасибо. Oui, pas tellement une question, mais il y a un commentaire. Donc, on a des spectateurs dans la salle. S'ils ont des questions, voilà, les questions sont les bienvenues. Il y aura le micro qui va circuler dans la salle parce que, bien sûr, on parle de communication et on va communiquer. Oui, j'ai aussi une question. À la différence du spectateur du théâtre Alexandra, on les voit sur le petit écran. Et donc, la dernière vidéo, là, je découvre des œuvres que je ne connaissais pas. Et je voulais poser la question sur les rapports entre la brume et l'onde. J'ai compris qu'il y a une interaction. Mais ce qu'on a vu là, c'est un film ou c'est une installation? Comment fonctionne le output? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, ce que j'ai vu, ça a l'air tellement beau. OK. Donc, c'est en effet une installation, un objet physique. Donc, et on le verra bien dans la vidéo de la after party. Ici, c'était juste un petit extrait. Et cet objet, donc, il existe dans une forme autonome. C'est un objet de 2 mètres. Et, 2 mètres par 40 cm à hauteur d'une table quasiment. Et c'est un objet complètement… on ne voit que ce canal transparent avec la brume qui se déplace. Donc là, encore une fois, on a voulu ne raconter que ça.
On raconte quelque chose simplement avec ça et on n'a pas d'autres signes extérieurs. En fait, on est vraiment en prise avec ce phénomène naturel de manière physique. Et c'est, pour revenir à l'idée de départ, c'est un peu quand vous regardez le ciel et que les nuages se déplacent très vite et que ça dégage la voûte céleste. Avec la lumière solaire, vous avez tout d'un coup la lumière aussi qui change dans l'espace. Et on a voulu retransposer ça dans un véritable objet. Et justement, on essaye, nous, à travers Labo Factory, dès qu'on peut sortir du médium de la vidéo et aller dans des choses physiques, vous verrez que dans les vidéos après, la plupart des objets sont physiques. Bon, évidemment, on les montre avec des vidéos, donc il y a un petit peu une difficulté, mais ce sont la plupart du temps des objets construits, physiques, et justement qui demandent un travail je dirais presque de design, de construction. Les constructeurs qu'on a pour faire ces objets, ils s'arrachent les cheveux la plupart du temps parce il y a des contraintes techniques. C'est des moutons à 5 pattes, quoi. En gros, chaque production, ça mélange de la mécanique, des fluides, de l'optique, des éclairages, du son spatialisé. Voilà, ça convoque tout un faisceau de savoir. Et je peux vous dire, les constructeurs, quand on leur amène les projets, ils disaient, bon, qu'est-ce que vous avez encore inventé là voilà, ça va être une usine à gaz, quoi. Et en fait, au final, on essaie de rien montrer, on essaie de rester au plus proche. Là, en l'occurrence, Kai, on reste au plus proche de la matérialité, de la matière, du mouvement. Oui, et puis il faut dire que comme Exoplanète, No Man's Sky, et on verra après Waterland, etc., il y a cette envie de, évidemment, mutuer de la science, de choisir un certain nombre de paramètres et d'observer ces paramètres dans leur totalité, d'aller fouiller un peu la signification de ces grandeurs. Donc, on a effectivement échantillonné le ciel et dans cet échantillon, on essaye vraiment d'approfondir notre relation humaine vers le ciel et d'aller vraiment fouiller tous ces variables. Donc, on aurait pu après faire tout un tas de choses autour de cet objet, mais au contraire, comme disait Laurent, on se concentre sur cet objet-là. La pièce est complètement dans le noir, donc il n'y a que cet objet au centre. Il y a un son immersif qui complète l'objet visuel et qui se fond, comme on a dit, avec l'objet, et c'est tout. Et après, on reçoit l'œuvre. Donc, ce n'est pas une œuvre intellectuelle uniquement, c'est une œuvre vraiment physique et matérielle et corporelle. Et c'est un petit peu la signature de Labo Factory. Voilà. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, sinon on peut continuer. Quelques questions? Non. On n'en voit pas. OK. Можно я включусь в нашу прекрасную дискуссию? Est-ce que je peux faire une incursion dans cette Bien sûr, qui est passionnante? Bien sûr, j'ai beaucoup de questions et je voudrais dire que ce qui m'inquiète toujours, c'est que chaque information donnée par les participants de notre programme est un côté formateur pour que les jeunes artistes qui nous regardent maintenant et que nous écouterons par la suite puissent y trouver des éléments, des formules qui les guideront, qui leur serviront dans leur cheminement par la suite. Vous avez parlé de philosophie. Voilà ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un dynamisme philosophique que vous remarquez au cours du développement de votre expérience artistique? Quand vous avez formé votre équipe, vous étiez animé par un noyau philosophique et ensuite ce noyau philosophique, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a apporté de nouveaux fruits? Est-ce que vous avez découvert par la suite que
le premier élément qui vous a aimanté au tout début, là, il a pris un aspect tout à fait différent. Moi, j'ai un message, disons, que je sers et qui ne change pas. Quel est votre message que vous servez? Oui. Parce que c'est aussi la clé de votre expérience. Je le devine, je le vois. Et j'ai besoin de voir cette plateforme philosophique qui sous-tend votre expérience artistique. Oui, alors je dirais, bon, on a prévu d'en parler plus à la fin, parce qu'en fait, je suis en train aussi de finir un doctorat sur ces questions de rapprochement art et sciences, donc que je soutiens, que je vais soutenir à la Sorbonne en juin. Et pour répondre à votre question, donc évidemment, dans ce travail de fond, en fait, j'avais besoin de faire le lien entre 15 ans de pratique à travers Labo Factory et un travail plus théorique qui, évidemment, engage la philosophie. Alors, je vais vous expliquer qu'au début, voilà, curieusement, on n'avait pas ce rapport à la philosophie. On avait un rapport de fascination avec la matière, avec la technologie. Et les premiers travaux qu'on a produits étaient vraiment instinctifs sur cette fascination, sur l'esthétique de la matière. Et petit à petit, en confrontant ce travail auprès du public, on s'est rendu compte que, au travers de ces expériences qu'on offrait au public, comme par exemple Sky, mais vous verrez dans les prochaines vidéos, il y a aussi Infraespace ou Fluxus, les personnes qui regardent ces objets, en fait, ça leur fait remonter tout leur vécu personnel. C'est-à-dire que quand vous regardez Sky, les personnes qui regardent, tout d'un coup, ça fait remonter toutes les expériences qui sont inscrites dans votre corps de cette relation que vous avez eue à un moment donné, étant petit jusqu'à maintenant, avec le ciel. Donc, en fait, et ça, j'ai cité Merleau-Ponty à un moment donné. Merleau-Ponty, c'est le cœur de son travail. C'est-à-dire que pour lui, toute pensée passe par l'incorporation. C'est-à-dire que d'abord, on en fait, avant de penser, on fait une expérience physique, et ces expériences physiques sont inscrites comme des éléments pour activer la pensée. Et c'est très important, cette notion, elle ne nous est pas apparue tout de suite, elle est apparue au fur et à mesure de nos travaux. Et puis, évidemment, elle fait écho à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où l'homme est capable de percevoir vraiment physiquement ces phénomènes naturels, je pense que la pensée peut se mettre en mouvement pour essayer de comprendre comment l'homme s'inscrit dans l'environnement. Et la question aussi de cette inscription de l'homme, de son rapport à la nature, à ces phénomènes naturels, c'est bien une question philosophique aujourd'hui encore plus, avec aussi ces questions anthropocènes. On a cru que l'homme était en dehors de la nature, était supérieur à la nature, mais en fait, l'homme fait partie de la nature. Enfin bon, voilà, c'est une approche philosophique en tout cas. Je ne sais pas, Philippot, tu avais… Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Après, effectivement, on allait creuser la question de la relation entre l'art et la science, la recherche, la création, qu'on développe et qui est un petit peu ce qui nous a fait après rester à travailler ensemble, qui automatiquement nous a soudés depuis des années. Donc, pour répondre à la question d'Andrei, je pense qu'il y avait une philosophie sous-jacente, peut-être non dite, mais automatiquement inscrite un peu dans notre vision des choses, non seulement de la recherche-création, mais aussi comme vivre le groupe, le collectif, vivre la collectivité, la société. Je pense que c'est vraiment un système de valeurs qu'on partage avec Laurent, Jean-Marc, Greg, etc.
Et donc, automatiquement, ça fait communauté, ça fait groupe. Et on veut après transmettre cette joie un petit peu au public aussi. Donc, les workshops, la façon d'investir les autres. Et tout ça, c'est un savoir, c'est une sensation, c'est une philosophie, peut-être non dite au début, mais existante. Là, avec le temps qui passe, on essaie de la formaliser. Donc, Laurent a donné effectivement une partie, et puis avec son travail de doctorat, justement, et heureusement, ça arrive vraiment bien, sa thèse, ça permet vraiment de formaliser un certain nombre de choses. On en discute, c'est vraiment très formateur, son travail pour tout le monde. Donc, c'est encore un exemple de comment on fonctionne. Et puis, donc, si vous attendez 2 vidéos, on vous fera un final avec oui, un peu cette pensée. Voilà, un temps pensé. Me vient à l'esprit une autre question, c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui un chaos phénoménal entre la science, la politique, la philosophie, les médias, voilà. Et un autre axe de philosophie de ces travaux de Labo Factory depuis 15 ans, c'est justement de créer des liens entre ces disciplines. Parce qu'on en a encore besoin plus que jamais aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il nous arrive, avec ces questions de virus, de vaccins, de privation, on se rend bien compte que le dialogue ne s'établit pas correctement entre la science, la politique, le social, l'économique, la connaissance, etc. Et qu'on a besoin, à travers l'art, de reconsidérer ce rapport, voilà, de le remettre en jeu, de le remettre en question. Et ce travail de Labo Factory, c'est une des clés. On ne prétend pas résoudre cette question. L'art n'est pas fait pour résoudre des problèmes. L'art est fait pour les re-questionner, les remettre en condition, justement, de les repenser différemment. C'est un peu cet autre axe philosophique qu'on explore, en tout cas. Et donc, bon, ça nous amène à un mot-clé qui va nous transporter vers la prochaine œuvre, ouais. Qui c'est peut-être la recherche d'un centre de gravité, ou en tout cas d'équilibre, de champ de force qui puisse nous faire converger. Donc, c'est une œuvre toute récente qui n'existe pas encore, mais qui est en gestation, qui s'appelle le champ gravitationnel. Donc là, j'en profite pour remercier les gens qui nous sponsors. Les sponsors, donc la Diagonale de Paris-Saclay, la scène de recherche de l'École normale de Paris-Saclay et toutes les personnes qui nous ont évidemment soutenus dans cette œuvre. Donc, on peut peut-être passer la vidéo, après en parler 5 minutes. Donc, c'est la vidéo… Peut-être juste en 2 mots, parce que sinon, comme il n'y a pas de son, il y a… Voilà, pour dire en 2 mots en quoi ça consiste peut-être. Oui, bien sûr. J'ai peur que si on la passe, on ne comprenne pas vraiment. Okay. Mais en tout cas, on est parti finalement des travaux de Galilée. Vous verrez dans cette vidéo en tout premier, en 1609, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y a plus de 300 ans. Galilée, dans son laboratoire, avait cette intuition géniale du principe d'accélération d'un corps. C'est-à-dire que, en fait, il voulait prouver ces principes, le principe simple, qui est celui qu'une bille qui descend sur un plan incliné, au fur et à mesure qu'elle descend, elle s'accélère et elle parcourt un chemin de plus en plus long. Et c'est en mettant en place dans son laboratoire un dispositif extrêmement simple, qui est simplement un plan incliné. Et évidemment, à l'époque, en 1609, il n'y avait pas de chronomètre. Donc, sur le parcours de cette bille, il s'est mis à placer des cloches. Et pour, en quelque sorte, s'assurer du même intervalle sonore entre la percussion de chaque cloche, il s'est mis à déplacer les cloches pour avoir, en fait, à l'oreille, le même son. Le même rythme. Voilà. Le même intervalle de son. Ting, 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 ting. Voilà. Et avoir exactement le même intervalle. Et en fait, en déplaçant
mais vraiment par l'expérimentation, ces cloches, il s'est aperçu qu'au départ de la bille, les cloches étaient très peu espacées, puis encore un peu plus espacées, puis encore un peu plus espacées, et encore plus espacées. Et ce qui a permis de mesurer la distance parcourue de la bille au fur et à mesure de sa descente et d'en déduire la loi de l'accélération avec le principe d'intervalle. Philippe peut mieux le dire que moi. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, et donc, vous verrez ce qu'on en a fait. Parce qu'à partir du dispositif, on a réinterprété complètement ce travail de Galilée dans un principe poétique et immersif en démultipliant le dispositif. Donc, on peut passer la vidéo dès le champ gravitationnel et on parlera de ça par la suite. Voilà, parfait. Merci. Je peux peut-être expliquer le principe. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous avez vu la première image ancienne, c'est évidemment l'objet magnifique de Galilée avec ses clochettes espacées par la loi quadratique plus ou moins trouvée pour l'accélération. Et l'idée, c'est vraiment alors, de récupérer ce champ de force gravitationnelle dans lequel on est tous baignés qui, en fait, on sait tous qu'il est là, mais on n'a pas trop d'idée de comment le décrire. Nous, on a essayé même de demander aux gens, mais c'est quoi la gravité? Et ils nous ont donné des définitions diverses et variées. C'est pas très, comment dire, accessible. C'est très abstrait quand même. Et donc, on dit, bah, faisons chanter la gravité. Prenons l'expérience des gravités, créons un champ collectif gravitationnel dans lequel, en fait, on va avoir plusieurs plans inclinés qui vont avoir chacun des cloches et chacun une bille qui va parcourir ces cloches. Et les plans inclinés vont être actionnés, voilà, et vont être actionnés selon comment dire, un algorithme qui sera déduit par rapport à une partition donc, que je vais écrire pour réaliser un champ spatialisé par ces cinq plans inclinés qui vont aussi danser physiquement devant les yeux de l'auditeur. Donc, tout ça, ça va par un jeu de optique, de reflets et de diffraction visuelle et acoustique, de spatialisation, parce qu'encore une fois, tout ça, ça se réalise dans une pièce assez large. Chaque objet fait 3 mètres de long, donc c'est quand même en soi déjà massif. Ça donne une sensation déjà de la force de cette présence liée à la masse des objets. Et en plus, la dimension sonore, en plus la spatialisation, en plus l'immersion complète dans ces phénomènes. Et l'idée, c'est que les gens se réapproprient par la sensation et après par le questionnement scientifique de cette idée de gravitation. Donc l'idée, c'est vraiment à travers cette installation, c'est de recréer un environnement immersif sur ces questions qui se comporte véritablement comme un instrument de musique de la gravité. Et pour reprendre ces idées de symbolique, il y a d'abord dans le point de départ, contrairement à Sky où on observait le ciel, là on observe l'histoire des sciences. Voilà. Et je peux vous dire que en puisant un peu dans l'histoire des sciences, c'est phénoménal. Avec Philippe Pour, on a plein d'idées en convoquant, par exemple, Meld, qui a fait simplement bouger une corde pour recréer des ondes, ou Chladni, qui a travaillé sur des vibrations. En fait, au départ des grandes découvertes scientifiques, il y a des travaux qui sont remarquables. Moi, j'imagine Galilée dans son laboratoire, dans le silence absolu, en train d'écouter les cloches. Mais ça devait être un truc de dingue, quoi.
Et donc, nous, on a réinjecté ce savoir. Là, on est parti vraiment d'un savoir qu'on a convoqué pour en faire quelque chose de poétique et de symbolique. Ça symbolise aussi ce travail de cette relation avec la gravité. Finalement, c'est une chose très simple de voir une bille rouler et de comprendre qu'elle s'accélère. Et là, en fait, quelque part, on va dénaturer ce principe parce que au moment où tous les plans inclinés vont être tels que Galilée l'avait pensé, on aura des intervalles sonores absolument identiques. Et dès qu'on va bouger les axes, tout va se déstructurer pour tout d'un coup revenir à l'origine du dispositif de Galilée. On va aller même contre gravité, on va se battre, on va créer des distorsions, des dissonances. Donc il y a tout un travail d'écriture. Et après, la symbolique, parce qu'en faisant des recherches, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut 5 x 5, 25 cloches avec des sonorités différentes. Comment on va faire? Et puis, en faisant des recherches, on s'est aperçu que les cloches, elles sont extrêmement marquées du point de vue symbolique. Vous prenez des cloches tibétaines ou des cloches japonaises, elles sont chez les Incas, ces toutes petites cloches, elles existent depuis des centaines d'années, mais chaque fois, elles ont une portée symbolique bien différente. Et donc, l'idée aussi qui nous est venue en explorant ce projet, c'est d'utiliser des cloches différentes pour faire dialoguer quelque part des civilisations. C'est-à-dire, les cloches tibétaines vont répondre aux cloches japonaises. Si vous en avez en Russie, on est preneur. Hein. En tout cas, on a une quête les cloches orthodoxes, je suis sûr qu'il y a il y aurait il y aurait des petites recherches à faire. On n'est pas encore allé voir. Non, c'est ça. On a un travail maintenant un peu d'exploration des sonorités et même de la matérialité physique autour des cloches. Donc, effectivement, après, on viendra à Saint-Pétersbourg pour le récupérer avec plaisir. Donc, c'est tout un travail. Aussi dans la symbolique du nombre d'objets. Pour l'instant, on en a choisi 5 selon un petit peu des symbologies. Pardon. Oui. Pardon. Non. Странным образом мне эта работа... Bizarrement, ce travail me rappelle, c'est passionnant ce que vous dites, je ne connaissais pas ce projet et c'est tout à fait remarquable vraiment d'avoir puisé dans Galilée. André est parti quelque part, mais ce que vous faites m'a rappelé quelque chose qu'avait fait André. Il n'a pas beaucoup travaillé dans le son, mais je me rappelle une de ces installations qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Il n'y avait pas de cloche. Il y avait une spirale déployée qui était décorée d'enceintes et quelqu'un qui parlait au micro. Ensuite, il lance, d'après un grand algorithme, les phrases je t'aime, par exemple, et ensuite il bouge, il fait lancer les autres déclarations d'amour faites par les autres dans les autres enceintes. Donc, il y a un facteur d'espace et de temps. Cela a été dit par quelqu'un maintenant, cela a été dit avant, cela a été dit après, par un autre homme après. Donc, ça c'est juste une remarque en marge. Donc, chers amis, est-ce que je peux revenir à mes élèves et aux jeunes étudiants curieux? Ce n'est pas par hasard que j'ai posé la question sur la philosophie. J'adore tout ce que vous avez dit. Et donc, ce que je salue surtout, c'est la présence évidente de pensée, de philosophie dans chacun de vos projets, mais aussi la présence de l'intuition. C'est, bien sûr,
c'est l'élément de base auquel se tourne un groupe d'artistes ou des chercheurs. Ensuite, quand on commence à travailler ensemble, on fait appel aussi à l'analyse, on essaie de comprendre pourquoi cette institution a fonctionné à un moment ou à un autre. Quels sont les facteurs extérieurs qui agissent, renforcent ou tuent cette intuition? Quelle est l'opposition qu'on doit vaincre pour que l'intuition soit plus audible? Et là, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que toutes les œuvres qu'on a présentées aujourd'hui s'opposent au chaos hurlant dans le monde extérieur. C'est un monde hurlant de publicité agressive qui nous impose les règles de construction de carrière, de suivre pour réussir. Et tout ça, ça parle très haut. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment la phase des demi-sons, des sons à peine audibles, mais très importants de l'intuition. Il s'agit des strophes romantiques qui voudraient switcher l'attention de l'humanité depuis des sons industriels vers les sons plus humains et qui nous permettra de comprendre qu'on est de petites parcelles d'un grand univers et l'interaction avec ce grand cosmos des petites parcelles a une très très grande possibilité dans le futur. Et donc, si on s'adresse à cette version, on a devant nous un nombre infini de découvertes et de trouvailles qui nous permettront de contrer les monstres de l'urbanisme et de cette civilisation actuelle, égoïste, agressive et qui tue la nature d'un futur optimiste. C'est vrai, hein? Et de ce point de vue, moi, qui écoute et lit beaucoup de philosophes russes et français, je voudrais m'adresser à nos auditeurs. Chers amis, lisez les livres. Essayez de comprendre et d'analyser pourquoi à tel ou tel moment il y a une idée, telle ou telle idée qui germe en vous. Essayez de comprendre. Et quand vous allez appliquer et utiliser la méthode d'analyse dans votre œuvre, vous allez comprendre que pour appuyer cette analyse, vous allez avoir besoin de livres, des concepts philosophiques qui existent déjà, qui sont les trouvailles, les découvertes du même ordre que Da Vinci, Hockney, Kapoor ou d'autres brillants artistes d'aujourd'hui ou de demain, y compris de la Renaissance avec Léonard de Vinci. Ouais. Et comme ça, vous allez comprendre que dans ce moment de connaissance et de découverte qui se passe tous les jours et qui remplit votre processus de création, ça sera comme de l'eau gazeuse. Vous allez ajouter du peps, ajouter du gaz à votre création qui va bouillonner. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit des philosophes intelligents, mais qui ne travaillent pas seulement avec la science, mais qui travaillent aussi avec les arts qui créent une sorte de texte poétique, mais avec les outils et les instruments scientifiques. Imaginez un peu à quoi peut mener la collaboration de la science, de l'art et de la philosophie. L'étude du silence, quand on coupe le son aux haut-parleurs qui nous environnent. Et donc,
Donc, pour moi, j'ai noté une phrase. Il faut reconstruire le système de sensibilité. Voilà à quoi conduit cette expérience. Pour moi, c'est très, très important. Et moi, dans mon art performatif, j'ai fait beaucoup d'expériences consacrées aux scaphandres, aux casques protecteurs. Et donc, on est en train de créer un autre scaphandre, un autre casque de protection dans lequel on entre dans le futur agressif. Et peut-être dans ce scaphandre, on va entrer dans un futur qui sera silencieux, où on entendra le petit bruit des galaxies et de l'espace. Et notre système de pensée, notre système d'agir après réflexion va être modifié et reconstruit. Et je dis toujours que les artistes sont les êtres hypersensibles qui parlent de ce qui ne s'est pas encore réalisé ou ce qui n'est pas encore audible pour les autres. Voilà pourquoi j'en appelle à toute la civilisation qui entoure les artistes. Écoutez-les, ce sont les messagers du futur. Ce sont les gens qui, à travers leur intuition, nous disent que l'avenir, il n'est pas noir, il n'a pas de couleur, il n'a pas de dictature d'une seule couleur. C'est un espace raréfié. Voilà, ça c'est mon message aux spectateurs. On peut peut-être dans une autre stylistique par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et j'espère que ça pourra compléter un petit peu notre discussion. Pour compléter ce que André nous a complété, je voudrais expliquer que Laurent qui vient de vous parler du trop bruit dans ce monde, et donc mercredi dernier, on a vu sa performance qu'il a fait dans le cadre d'une exposition des futuristes italiens à Moscou. Il y avait Marinetti, il y avait les machines de Tanner Mori, et donc c'est celui qui a participé à ce travail. D'accord. On est très contradictoire. Donc, c'est ça le challenge d'être artiste. On est plein de contradictions. On serre le silence et avec la même joie, on court vers les bruits. Il y a quelques années, dans le cadre d'Acousmonium, avec mon ami, on a créé un spazio Remori. On a remplacé les bruits par l'espace. C'était des tout petites boîtes et à la différence des futuristes italiens, c'était Internaro Mori, mais tout petit en son et qui était reparti en 2 étages du foyer du théâtre Alexandra. Waouh! J'avais une question pour vous. Est-ce que vous dormez? Combien de temps vous dormez par jour? Voilà. Quelles sont vos durées de sommeil? Vous dormez combien de temps? 8 heures par jour? Donc, il faut vous donner le total de nos 2 périodes de sommeil ou chacun séparément. Mais on couche dans les endroits différents quand même. Non, parce que en fait, je voulais pour rebondir, moi, La question n'est pas tout à fait opportune parce que en 2018,
j'ai reçu le titre Miss Monde Alternative. Et donc, j'ai obtenu ce titre à Londres et ça s'est passé au Théâtre du Globe de Shakespeare. Donc, c'était un événement performatif remarquable. Il y a les artistes les plus fous de toute la Terre qui viennent. Voilà, c'est un défilé de fous furieux. Et en 2018, j'ai remporté cette compétition. Et en 2020, je dois remettre ce titre à quelqu'un d'autre. Ah, Il faut trouver quelqu'un de plus fou. il faut Et trouver. je oui, me c'est suis ça. promis d'écrire un livre, le journal de Miss Monde Alternative. Et là-bas, je vais formuler mes rêves que je note en me réveillant le matin. Ah, Donc, d'accord. j'ai des phases de sommeil et je me dis, tiens, il faut que je me rappelle ceci, cela, cela, que je le note dans mon carnet de songes. Et le alors, carnet est aussi dans les songes. c'est une Et très en bonne quoi c'était introduction. la question? Alors, c'est une très bonne introduction parce que, en fait, pour la dernière vidéo qu'on doit présenter, on a travaillé avec un artiste du sommeil qui s'appelle Virgile Novarina et son acolyte Walid Bredi qui travaille plus sur le numérique. Et c'est un projet qu'on va vous présenter qui est issu d'une collaboration avec ces artistes et qui parle du sommeil parce que le sommeil, en fait, ça occupe presque un tiers de notre vie. Vous, je ne sais pas, hein, peut-être c'est un quart, même pas un quart. Mais en général, le commun des mortels, c'est un tiers de sa vie. Et finalement, on ne sait pas grand-chose sur le sommeil. On ne sait pas grand-chose sur les rêves. Et les technologies récentes, elles datent des années 50. C'est-à-dire, autant vous dire que ça fait à peine presque un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle, qu'on commence véritablement à observer ce qui se passe dans le cerveau pendant le sommeil. Avant, là encore, une fois, on peut se poser la question, avant, c'était presque un sujet tabou, jusque dans les années 50, de faire cette incursion dans la connaissance des rêves et du sommeil. Et donc, c'est pour cette raison, encore une fois, que avec Virgile, on s'est posé la question de l'état de la science dans ce domaine. Aujourd'hui, on peut mesurer l'activité cérébrale d'un dormeur avec des capteurs. Hein. On sait qu'il y a les ondes alpha, bêta, gamma qui peuvent être relevées et qui renseignent finalement sur les différents stades d'activité du cerveau pendant le sommeil. Mais finalement, on n'arrive pas à déchiffrer véritablement ces données. On arrive pour l'instant à mesurer des ondes cérébrales, mais très peu à les déchiffrer. Voilà. Et je vous propose de passer la vidéo. Oui, on peut passer la vidéo, après on peut le commenter 5 minutes. Voilà, encore un petit aperçu. Après, dans le after party, il y aura la version longue. Et non, je voulais juste, avant que Laurent explique un petit peu le design et le dispositif surtout, le ouais. dispositif en soi, dire que justement, l'intérêt, ça se rattache très bien à ce qu'il disait Andrei et puis Anton sur l'intuition, sur l'inconscient, sur
vraiment tout ce qui germe dans la partie profonde de notre être et qui évidemment se révèle dans l'intuition, qui se révèle dans le sommeil. Et donc, voilà ce principe qui est entendu évidemment à travers la réalisation sonore de Walid, qui a utilisé donc ces ondes mappées sur des sons de Jupiter, voilà, planétaires de Jupiter, et qui donc donne une dimension évidemment cosmique à notre planète cérébrale. Et puis, donc, la matérialisation à travers la projection, la diffraction lumineuse et les corps liquides. Donc, peut-être juste pour mieux raconter ce dispositif, en fait, vous avez dans la même pièce un lit avec un dormeur qui a sur sa tête des capteurs. Et au milieu de cette pièce, il y a cet objet très énigmatique qui renferme un océan miniature, ce que nous, on appelle un océan miniature. En fait, les données cérébrales commandent le mouvement de l'eau dans cet objet au centre de la pièce et les ondes cérébrales sont retranscrites sous forme de projections optiques. Donc, c'est des projections optiques qui font 4 mètres de diamètre et qui, en fonction de l'activité cérébrale du dormeur, traduisent par ce qu'on appelle des shadowgraphies, c'est-à-dire des projections de lumière à travers ce milieu d'eau, au milieu de la pièce, qui créent ces très belles projections en mouvement continuel au sol. Donc en fait, c'est à la fois une installation et une performance, où au lieu de traduire, comme vous l'avez vu, sur un petit iPhone, les ondes alpha, bêta, delta, gamma, par des graphiques, là en l'occurrence, on traduit ces ondes par ces projections, ces mouvements d'ondes aquatiques. Et donc, il y a une transposition physique, optique, de données, des données d'ondes hertziennes du cerveau dans le cadre de ce dispositif. Et en fait, là encore une fois, on offre la possibilité au public qui rentre dans cette pièce, qui voit le dormeur, de vivre en direct une représentation de l'activité du cerveau d'un dormeur. Et une représentation qui n'est pas visuelle à travers un écran, mais qui est physique, encore une fois, qui est physique et transposée. Et là, je dirais qu'il y a cette dimension symbolique aussi, c'est-à-dire que la question de l'eau, on est tous nés dans un milieu amniotique, dans l'eau. La terre, en fait, le vivant provient de l'eau. Toute la vie sur la planète Terre est issue de l'eau. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que notre propre organisme est rempli d'eau. On est à 76% d'eau dans le corps et dans le cerveau. Donc, il y a cette relation symbolique, cette transposition au contact de connaissances scientifiques à travers ce dispositif. Oui, tu voulais dire quelque chose, peut-être. Patrick, il s'appelle Anton, oui, Anton. Да. Я на правах хоста и модератора En tant que hôte et modérateur, je vais intervenir un petit peu. Donc, malheureusement, on atteint les 1h30. Donc, ensuite, on doit passer à la partie offline où on verra votre performance qui est désignée à des gens intéressés, héroïques, qui sont venus à pied dans la nouvelle scène du théâtre Alexandra. Mais vraiment, je suis désolée de vous avoir interrompu et je voudrais qu'à la fin, on termine cette partie
en ligne, je voudrais que en 3 minutes, vous nous présentiez la performance avec les tambours, parce que j'aimerais bien qu'on mentionne cette expérience et ensuite on va switcher vers l'after party. Et bien sûr, on a commencé notre connaissance avec les tambours aquatiques et j'y repense tout le temps. Aujourd'hui, on a appris beaucoup d'autres choses, mais j'attends quand même qu'à un moment donné, quand les virus reculent, on pourra l'amener à Taganka et au théâtre Alexandra. Donc, 3 minutes, s'il vous plaît. On parle des tambours aquatiques. Ensuite, on va passer à l'after party avec les gens qui nous attendent là-bas déjà. D'accord. Eh ben, merci Anton d'ailleurs pour l'invitation. Et de toute façon, il n'y a pas de problème. On avait fini avec les 5 vidéos. Donc, très rapidement sur les tambours d'eau, water drums. Donc, c'est une installation et aussi un instrument musical qui se base sur un triptyque. Donc, avec un seul geste, on rallie la sensation donc de matérialité de l'eau, la diffraction de la lumière à travers l'eau, donc l'onde visuelle agitée par le performeur, et l'onde sonore aussi matérialisée par le même geste. Donc, il s'agit physiquement, on va le voir dans un instant, mais des bassins d'eau qui sont incorporés dans un dispositif sonore, acoustique et visuel, qui sont joués par 2 performeurs aujourd'hui. Donc, moi et Greg, lui, l'autre compositeur et performeur. Et donc, on a établi un dialogue entre nous en choisissant des timbres basés sur du design sonore qui reprend les facettes du matériel, de la matérialité de l'eau. Donc, on garde la physicité propre de Labo Factory pour extraire de la matière la signature et la signification de ces objets et en faire des objets d'art qu'on stimule avec notre geste. Donc, l'auditeur, il se trouve projeté d'emblée dans un dispositif, encore une fois, spatialisé et immersif, et il va sentir d'un coup ces trois dimensions, oui, et cette relation entre l'eau et la lumière. Je sens que Laurent scalpite, donc je te laisse la parole. Non, mais en fait, bon, là, vous le verrez dans les 20 minutes, c'est incorporé au milieu. Voilà, c'est un peu court, mais je pense que c'est quelque chose, encore une fois, qui a besoin d'être vécu, encore une fois, physiquement. Ce travail du son, de la corrélation du son entre la matérialité de l'eau et la diffusion optique. Et juste pour finir, pour reprendre la discussion en 2 minutes, tout ce travail mène aussi à une considération sur ce qu'on appelle les interfaces entre art et science. Et ces interfaces, finalement, c'est à chaque fois que vous regardez le monde, vous observez le ciel, vous observez l'eau, vous observez un mouvement, vous venez interposer entre votre observation du monde et vous-même ces interfaces. Et ces interfaces, ce sont des interfaces d'observation, d'incorporation, c'est-à-dire que vous vivez dans votre chair ce que vous observez, mais aussi des interfaces symboliques, parce que vous y mettez de la symbolique dans votre observation, conceptuelles, parce que là encore, vous faites jouer une transposition, et vous parliez d'intuition aussi, donc conceptuelle, une interface de connaissance, en fait, aussi, puisqu'on va chercher des connaissances, parfois même ancestrales, et puis philosophique, puisque c'est à travers ce prisme, ce filtre de la philosophie qui finalement relie tous ces éléments, c'est-à-dire la connaissance, la conceptualisation, la symbolique, la perception. En fait, dans le travail qu'on fait, on organise en fait un prisme avec toutes ces interfaces dans lequel on regarde le monde. Et c'est à travers ce prisme des interfaces entre la symbolique, la philosophie, la perception,
que se constitue l'œuvre et que se constitue pour nous le moyen de saisir le monde. Voilà. Bon, très belle conclusion. Merci. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci encore pour l'invitation. Merci à l'Institut français, au Théâtre Media Lab de Saint-Pétersbourg, Andrei, Anton, Pascal et tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, évidemment, à la traductrice et à toute l'organisation. Encore, vraiment, c'était une très belle expérience qui n'est pas encore terminée, si j'ai bien compris. Donc, Anton, comment ça fonctionnera maintenant? Je me joins aux remerciements. Merci à vous surtout. Donc, on dit au revoir à ceux qui nous ont suivis en ligne et nous, on reste là, ici, et on continue. Donc, moi, je voudrais dire que ma phrase de prédilection aujourd'hui, c'est les recherches d'un nouveau centre de gravité. Donc, chers amis, on va chercher les points de gravité et ça va être un processus sans fin parce que l'artiste a cette différence des autres parce qu'il n'a rien de stable. Il change, il évolue tout le temps. Donc, votre centre de gravité, il doit changer toujours. C'est une plateforme qui n'en est pas une parce qu'il change. Merci à tous.